وعلیکم 12 کلاس علم و تعلیم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ چیپٹر نمبر ہمارا 2 تھا جس کا عنوان تھا جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، اور ہم نے سٹارٹ کی بھی تھی مسلمانوں کی اٹھائی جانے والی تحریکات، اور اس تحریکات میں ہم تحریک علی گڑھ کا پس منظر پریویس لیکچر میں اسٹڈی کر چکے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم تحریک علی گڑھ کے مقاصد جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ اوکے، تو پہلا مقصد جو تھا باہمی اعتماد اور خیر سگالی۔ کن کے درمیان باہمی اعتماد اور خیر سگالی؟ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان باہمی اعتماد اور خیر سگالی، یعنی کہ جو انگریز تھے وہ اس وقت ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف تھے، اور مسلمان بالکل ہی انگریزوں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کے درمیان بہت زیادہ مخالفت تھی۔ ٹھیک ہے، تو تحریک علی گڑھ کا جو ایک مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ہے اعتماد بحال کرنا، ٹھیک ہے، یہ اور ان کے درمیان خیر سگالی لے کر آنا، یعنی کہ خیر لے کر آنا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین جو بھی غلط فہمیاں تھیں اور اختلافات تھے، ان کا خاتمہ کرنا ایک مین مقصد تھا تحریک علی گڑھ کا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مقصد ہمارے پاس کیا تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق۔ اچھا، دینی اور دنیاوی تعلیم، اب دینی تعلیم کون سی تھی؟ ہماری تعلیم جو روایتی تعلیم تھی، مذہبی تعلیم، ٹھیک ہے، ان کو تو بالکل ہی انگریزوں نے مسلمانوں سے مخالفت کی وجہ سے کیا کر دیا تھا؟ ختم کر دیا تھا۔ اور دنیاوی تعلیم، جدید تعلیم، جو کہ مسلمان انگریزوں سے مخالفت کی وجہ سے اس تعلیم کو حاصل نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک یہ مقصد تھا کہ یہ جو فرق ہے، یہ جو تفریق ہے دینی اور دنیاوی تعلیم میں، اس کو ختم کرنا۔ یعنی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہماری دینی تعلیم بہت اپر لیول کی ہے، یہی ہونی چاہیے، جبکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے، مغربی تعلیم، وہ اپر لیول کی ہے، اس کو ہونا چاہیے، دینی تعلیم کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو حقیقت میں کیا تھا؟ تحریک علی گڑھ کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو اس بات سے متعارف کروانا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ لے کر چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو تفریق ہے، جو فرق ہے، اس کو ختم کرنا، یہ مقصد تھا۔ قومی اور دینی تقاضوں میں ہم آہنگی، یعنی قوم کیا چاہتی ہے، قوم بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا کام ہیں جو سر انجام دینے چاہیے، اور دینی لحاظ سے ہم جو ایک مسلم قوم ہیں اس لحاظ سے ہمارے کیا کیا تقاضے ہیں، ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یعنی برابر کرنا، یعنی بحیثیت قوم بھی بہت اچھے طریقے سے چلنا کسی ایک ملک کی قوم کے لحاظ سے، اور بحیثیت دین یعنی کہ جو دینی ہمارا مذہب ہے اسلام، اس کو لے کر بھی برابر جو ہے وہ لے کر چلنا، یعنی اسلام اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، اور جدید طرز معاشرت کو اپنانا، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت برصغیر میں جو معاشرے میں چل رہا تھا، اس کا جو طرز تھا، طور طریقہ تھا، اس کو اپنانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین سے فارغ ہو جانا، دین سے فارغ نہ ہونا، دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا، اور نئے حالات اور سچویشن کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا، یہ مقصد ایک تھا تحریک علی گڑھ کا۔ پھر آتے ہیں ہم تھرڈ مقصد، جدید تعلیم رغبت۔ جدید تعلیم رغبت سے کیا مراد ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا کرنا کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے راغب کرنا کہ جو جدید تعلیم ہے اس کو بھی حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مسلمان کیا تھے؟ موسٹلی کیا ہوئے تھے؟ وہ جدید تعلیم کے بالکل خلاف ہو چکے تھے، اور وہ کیا جو دنیاوی تعلیم تھی اس کو بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور جو دینی تعلیم تھی اس کو ہی سمجھتے تھے کہ یہی اصل تعلیم ہے۔ تو تحریک علی گڑھ کا کیا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو راغب کرنا جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی جانب راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کا حصول پیدا کرنا، یعنی ان کو یہ بتانا کہ آپ کو جدید تعلیم لازمی طور پر حاصل کرنی پڑے گی، اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوگا، ہم ملازمتوں سے رہ جاتے ہیں، اور ملازمتوں سے رہنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ بالکل ہی غلام اور نچلے درجے کے طبقے کے لوگ بن جائیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ غلام نسلیں کہلائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ کیا چاہتے تھے کہ تاکہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ جدید تعلیم کی طرف راغب ہوں اور کیا کریں، سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکیں۔
ओके, फोर्थ वन है तालीमी हालत में बेहतरी, यानी मुसलमानों की तालीमी लिहाज से जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुसलमान जहालत की तरफ जा रहे थे बिल्कुल ही। ठीक है, दीन को लेकर वो बहुत आगे जा रहे थे, मगर दुनियावी उलूम को लेकर, चूँकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जानने, उनको लेकर मुसलमान बिल्कुल जाहिलियत की तरफ जा रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यानी कि हमारी, ठीक है, दीनी तालीम को लेकर भी साथ चलना चाहिए। दीनी तौर पर अगर इंसान के अंदर इल्म है, सब कुछ है, तो वो कहीं पर भी बात कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी पॉइंट है, अगर वो बिद्दत है, कुछ भी है, तो उसको क्लियर कर सकता है लोगों के सामने, और अपना ईमान जो है वो मजबूत हो जाता है। बट अगर दुनियावी तालीम हम हासिल नहीं करते, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर हमारी ये दुनियावी तालीम ने ही हमारा साथ देना होता है, और उससे इस्तिफादा हासिल करने के बाद हम क्या है, दुनिया में आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तालीमी हालत जो थी मुसलमानों की ख़राब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मुसलमान दीनी तालीम को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जबकि दुनियावी तालीम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो मेन मकसद क्या था इसका? तालीमी हालत में बेहतरी और माशी और माशरती तौर पर मुस्तहकिम करना। किसको मुस्तहकिम करना? मुसलमानों को मुस्तहकिम करना, क्योंकि मुसलमान कौम जो है वो मुआशी लिहाज से और माशरती लिहाज से बिल्कुल पसमानदा हो चुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों के पास जो जदीद तालीम है उसका कोई इल्म मौजूद नहीं था। ठीक है, तो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, तोहम परस्ती का खात्मा। ठीक है, साइंसी अंदाज़ फ़िक्र की अफजाइश और जदीद इल्म से इस्तिफादा हासिल करना। तोहम परस्ती का खात्मा, तोहम परस्ती के खात्मे से मुराद ये है कि एक दूसरे के ऊपर ये जो मसाइल और प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, कि ये गलत है, वो गलत है, हम ठीक हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तोहमात लगाना मजहबी लिहाज से, यानी कि ये है कि जो मगरबी इल्म हैं उनके ऊपर तोहमात परस्ती, और जो मगरबी इल्म थे उनकी वजह से दीनी इल्म के ऊपर तोहमात परस्ती, इस पर ख़ात्मा करना कि दीनी और जो है दुनियावी इल्म ये दोनों एक ही चीज़ें, इनको ख़त्म करना चाहता तहरीक अलीगढ़ का मकसद जो है। साइंसी अंदाज़ फ़िक्र की अफजाइश, लोगों के अंदर साइंसी लिहाज से बिल्कुल सोच बिल्कुल पैदा हो ही नहीं रही थी, वो सिर्फ दीन तक महदूद करेंगे, बल्कि दीन को भी, दीन हमारा कितना वास्ट है और कितना चाहता है कि किस कदर आप इल्म जो है वो जितनी गहराई में जा सकते हो हासिल करो। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला की कुदरत को हम किस तरह जान सकते थे? साइंस को लेकर ही ना। साइंसी अंदाज़ फ़िक्र क्या था कि आप सोचो, ठीक है, आप सोचो कोई भी चीज़ है वो कैसे बनी है, किसने बनाई है, उसके पीछे वजूहात क्या है। ठीक है, एक अगर कोई केमिकल चीज़ भी, अगर हवा है, हम सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसके अंदर क्या चीज़ है, ये सारा कुछ हमें तब पता चलता अगर हम साइंस पढ़ते। और अगर हम साइंस पढ़ते तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलने के बाद हम क्या, अल्लाह ताला के करीब हो जाते, हम अल्लाह ताला की कुदरत को पहचान जाते। मुसलमान क्या थे? साइंसी अंदाज़ फ़िक्र से क्या थे? दूर हो चुके थे, वो सिर्फ दीनी अंदाज़ फ़िक्र तक ही महदूद रह चुके थे। तो तहरीक अलीगढ़ का ये मकसद था कि दीनी अंदाज़ फ़िक्र भी अपनाया जाए और साइंसी अंदाज़ फ़िक्र भी अपनाया जाए। दीनी अंदाज़ फ़िक्र इसलिए अपनाया जाए कि साइंसी अंदाज़ फ़िक्र में अगर मगरबी इल्म के अंदर कोई बिदाती बात आती भी है तो हम दीनी लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग हों कि हम उसके ख़िलाफ़ दलाइल पेश कर सकें। ठीक है, और क्या, जदीद इल्म से इस्तिफादा हासिल हो, साइंसी अंदाज़ फ़िक्र की अफजाइश हो मुसलमानों के अंदर, और क्या हो, जदीद इल्म से इस्तिफादा हासिल हो। ठीक है, यानी कि इस्तिफादा मीन्स होता है फ़ायदा हासिल, ताकि मुसलमान इस काबिल हो जाएं कि आए जो जदीद इल्म हैं, इल्म हमारे पास आए हुए हैं बरसगीर में मगरिब की जानिब से, तो उससे क्या है, मुसलमान भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अज़मत रफ्ता का एहसास, बहसीयत मुसलमान का भी वो मिली तशख़्ख़ुस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुसलमान बिल्कुल ही कमज़ोर कौम बन चुकी थी, तो उनके दरमियान इस चीज़ का एहसास पैदा करना कि वक्त की अज़मत को, वक्त कितना अजीम हमें साबित कर सकता है, इसको समझना, और वक्त की रफ्तार को समझना कि वक्त कितनी तेज़ी से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम अपना मकाम जो है वो खोते जा रहे हैं। तो उसके लिए बहसीयत मुसलमान कौमी कवी और मिली तशख़्ख़ुस पैदा करना, यानी कि मुसलमानों के अंदर इतनी एबिलिटीज़ पैदा कर देना कि वो अपने आप को कवि साबित कर सके। ठीक है, और मिली तशख़्ख़ुस, मिली मीन्स कि कौमी लिहाज से कि उनको वतन से भी कितनी मोहब्बत है, इस लिहाज से भी अपने आप को पावरफुल करके सामने लेकर आना, ये मुसलमानों के अंदर जो है प्रॉपर्टी, मुसलमानों के अंदर ये खसूसियत पैदा करना। ठीक है, ये मकसद था। फिर क्या था 7th वन पे, इस्लाम के तसव्वुर का फ़रोग़। ये मेन 2 पॉइंट जो तहरीक अलीगढ़ के हैं वो ये है कि
जदीद तालीम और दुनियावी तालीम, दीनी तालीम को साथ लेकर चलना, और क्या, इस्लाम का फ़रोग़ करना। ठीक है, रवायती जदीद तालीम में हम आएंगी, इस्लाम का फ़रोग़, ठीक है, इस्लाम की को फ़रोग़ करना, इस्लाम की तबलीग करना। इसके अलावा जो रवायती तालीमात थी, यानी कि हमारी जो दीनी पुरानी तालीमात जो हमारी चलती आ रही थी, पुराने अलूम जो चलते आ रहे थे वो, और जदीद जो तालीम है उसमें हम आगे पैदा करना, दोनों को एक सा करना। और अमली मसाइल में रब्त, यानी जितने भी हमारे अमली तौर पर जो भी मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, उनका क्या करना, उनके दरमियान रब्त पैदा करना, यानी उन दोनों को एक सा लेकर चलना, यानी ज़िंदगी में जो करके दिखाना, उसके साथ सोचना, लिखना या पढ़ना, उसके साथ उसको अमल के तौर पर भी साबित करना। अच्छा, मुसलमानों के लिए अब रहनुमाई कैसे थी तरीके अलीगढ़ के मकासद में? कारोबार के लिए रहनुमाई कि मुसलमानों को किस तरह के कारोबार करने चाहिए, क्या हराम है क्या हलाल है, ये सब। और मुलाजमतों के लिए रहनुमाई कि यानी मुसलमानों को मुलाजमत हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना चाहिए। और तालीम के लिए रहनुमाई, यानी कि तालीम जदीद भी होनी चाहिए और दुनियावी भी होनी चाहिए। ये थे मकासद तहरीक अलीगढ़ के, जो कि आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं। और आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।